آج کی عظیم الشان سالانہ محفل 40واں شہدائے کربلا امام علی مقام نواز رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام جملہ شہیدان کربلا کچیلم اور آج کی محفل پاک مرکز انوار التجلیات منبع فیوز و برکات حضور سیدی علی بن عثمان المعروف حضور داتا گنج بخش الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دعا ہے خلاق عالم یہ پاک بزم سالانہ اہتمام اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ اس پاک ذکر کا صدقہ اس ادارے کی جلد تکمیل فرمائے۔ اللہ کریم صدر محفل کو عمر خضری عطا فرمائے اور اللہ کریم طلباء کے سینوں کو علم و حکمت سے روشن فرمائے۔ اللہ کریم اساتذہ کی خیر فرمائے۔ مختصر حاضری، اللہ نے ایک جملہ شان اہل بیت کے حوالے سے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کا لقب دیا۔ اذ یقول لصاحبہ، یاد رکھیں صحابی ہے صحبت سے۔ صحبت میں جو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام سے فیض پائے اسے صحابی کہتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، لیکن اللہ نے مولا علی پاک کو قرآن میں صحابی کا ٹائٹل نہیں دیا۔ صحابی کا ٹائٹل، صحابی کا لقب اللہ نے مولا علی پاک کے لیے نہیں دیا، اللہ نے مولا علی کو نفس رسول کا لقب دیا، سبحان اللہ، جان رسول کا لقب دیا۔ سبحان اب صحابی کی انتہا ہے صحبت، یہ صحابی کی انتہا ہے۔ یعنی ایک مقام ایسا بھی ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام گھر پہ آرام فرماتے، جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں کچھ دیر گزری، میں بھی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلی تو کافی دیر میرے آقا کو سجدے میں گزر گئی۔ فرماتی ہیں میں نے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کو حرکت دی تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کی حضور میں ہوں آپ کی زوجہ۔ ذرا غور کیجئے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون زوجہ؟ عرض کی حضور عائشہ۔ میرے آقا نے فرمایا کون عائشہ؟ عرض کی حضور ابو بکر کی بیٹی۔ میرے آقا نے فرمایا کون ابو بکر؟ فرماتی ہے میں ڈر گئی اور میں جب آئی گھر تک تو بارش آ رہی تھی، میرے کپڑے بھیگ گئے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام آئے تو میرے آقا کے کپڑے مبارک بالکل خشک تھے۔ سبحان تو اللہ، میرے آقا امام الانبیاء سے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا راز ہے؟ چند لمحے پہلے میں آپ کے پاس آئی تھی اور میری گفتگو ہوئی، میرے آقا آپ نے فرمایا کون زوجہ؟ کون عائشہ؟ کون ابو بکر کی بیٹی؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ کچھ وقت ایسا ہے جو میرا خاص اللہ کے لیے ہے، سبحان جیسے آپ اللہ کے لیے وقت نکال کر بیٹھے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں نہ کسی کی مجال ہوتی ہے، نہ تو دنیا داروں کی مجال ہوتی ہے، نہ ملائکہ کی مجال ہوتی ہے، نہ انبیاء کو دخل کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ میں ہوتا ہوں، یہ رب، سبحان حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ یہ ہے صحابی کا مقام کہ میرے آقا نے خود فرمایا ایک مقام پر کہ اے ابو بکر تم نے میرے ظاہر کو دیکھا، تم نے میری زندگی کو دیکھا، لیکن میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے صحابی کی انتہا، لیکن اللہ نے مولا علی کو صحابی کا لقب ٹائٹل نہیں دیا بلکہ فرمایا جان رسول، نفس رسول۔ شان مولا علی کی ہے، اللہ نے یہ لفظ یہ لقب اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اور کچھ حدیثیں بطور تورک، چونکہ چہلم پاک کے بعد دوسرا موضوع حضور سید فیض عالم آپ کو اور سے پاک۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان للہ عباد اختصهم لحوائج الناس یفزع الناس الیہ فی حوائجہم۔ آج کچھ بندے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، جی اللہ مشکل کشا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ یہ لوگ جو قبروں والوں کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، اب آئیے اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان للہ عباد اختصهم، کہ بے شک اللہ کے کچھ بندے خاص ہیں، لحوائج الناس یفزع الناس الیہ فی حوائجہم، کہ اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے جب کوئی مشکل زدہ ان کے پاس آتا ہے
अल्लाह वाले उनकी मुश्किलों को टाल देते हैं। सुभान अल्लाह। जो मौलवी टीवी पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर वीडियो अपलोड करके कहे कि अल्लाह वाले कुछ नहीं कर सकते, उसकी बात को छोड़ें। अल्लाह के नबी का फरमान देखें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के कुछ बंदे मुश्किल कुशा हैं, जब मुश्किल ज़्यादा उनके पास आते हैं अल्लाह के बंदे उनकी मुश्किल की हाजत रवाई फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और कहा जाता है कि दरबारों पर क्यों जाते हैं। खुद इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा तहय्यरतुम बिल उमूर फस्तईनु बिअस्हाबिल कुबूर। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी मामले में तुम्हें मुश्किल आए तो तुम मदद मांगो बिअस्हाबिल कुबूर, कब्र वालों से। अगर मदद ना मिलनी होती तो अल्लाह के नबी जाने को हुक्म न देते। अल्लाह का नबी ये फरमा रहा है। और याद रखें अल्लाह के नबी का फरमान भी उम्मत के लिए हुज्जत है, अल्लाह के नबी का अमल भी उम्मत के लिए हुज्जत है। अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं जब मुश्किल में फंस जाओ तो अल्लाह वालों के पास आ जाया करो, अल्लाह इनका सदका तुम्हारे मुश्किलें टाल देगा। सुभान अल्लाह। और कहा यह जाता है कि अल्लाह का वली जिंदा है तो उसकी शान है, जब नौज़ुबिल्लाह वो चला गया तो फिर वो कुछ दे नहीं सकता। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मसले को हल फरमा दिया। मेरे आका ने फरमाया इन्ना बरकत सालिहीन जारियतुम बाद ममातिहिम कमा कान फी हयातिहिम। मेरे आका ने फरमाया कि बेशक अल्लाह वालों की बरकतें दुनिया में जैसे वो जारी होती थी, मेरे आका ने फरमाया दुनिया छोड़ने के बाद भी ऐसे जारी रहती हैं। सुभान अल्लाह। यानी जैसे दुनिया के अंदर वो लोगों को फैज़ दे रहे होते हैं, मेरे आका ने फरमाया पर्दा फरमाने के बाद भी फैज़ जारी रहता है। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं फरमाया। पर्दा था वो पर्दा नहीं अब सुभान अल्लाह। सुभान। जैसे अल्लाह के वली ने फरमाया था गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा ना कि सारा, क्योंकि बाबा जी ने इतनी तफसील फरमा दी है अब मजीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है। ना कि सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा, और अल्लाह का वली दुनिया में है। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह ताला ला यदफउ बिल मुस्लिमी सालिही अम्मियति बैतिन मिन जीरानिही अल बला। मेरे आका फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह का वली होता है उसके कुर्ब जवार में जो 100 घर होते हैं, अल्लाह एक का सदका 100 घरों से मुश्किलात को टाल देता है। सुभान अल्लाह। सुभान। आज सोशल मीडिया पर ये बात बड़ी शद्दमत के साथ बयान की जाती है। कुछ जाहिल लोग जो हैं वो चूँकि पढ़ा कुछ नहीं, ना मुदरसा गए ना कुरान हदीस को पढ़ा, बल्कि खुद बैठकर दीन तैयार कर लिया। कहते हैं कि जी अल्लाह वाले जो उनकी करामात बयान की जाती है सब कहानियाँ। अब चूँकि कैमरे का दौर है, करामत अब कैमरे में नज़र क्यों नहीं आती। याद रखें जो मसला कुरान से मिल जाए, जो मसला अल्लाह के नबी के फरमान से मिल जाए, उसे फिर अकल से तलाश करना ये जाहिलों का काम है। अल्लाह के कुरान पर ईमान लाना ये हर मुसलमान पर लाजिम है। अल्लाह के कुरान की हर आयत पर ये ईमान लाना हर मुसलमान का बुनियादी फ़र्ज है। अब अल्लाह ताला ने जो बाबा जान ने बड़ा कमाल वाक़या बयान फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब आपने फरमाया कौन है मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आए, 900 मील जाना भी है 900 मील आना भी है। जिन ने कहा कि मजलिस ख़त्म होने से पहले, लेकिन आपने फरमाया बहुत देर है। हज़रत आसिफ बिन बुरखिया खड़े हुए, अर्ज़ की हुजूर मैं लेकर आता हूँ कितनी देर में, कबल यर्तद इलैका तरफुक, पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले तख्त आपके कदमों में आया। करामत अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, ये वली की शान है। वली भी वो जो सुलेमान नबी को उम्मती है। सुभान अल्लाह। तो इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम की वलियों की शान के बारे में आपने पढ़ा कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरे वली इतनी शान वाले हैं जैसे बनी इसराइल के नबी अपनी उम्मत के लिए शान वाले थे। सुभान तो जब विलायत और विलायत का ऐलान कुरान में हो गया, अब इसको अकलों के तराजू में तोलना, अब तो इसको तोलने के लिए बैठ जाए तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। जिस बात का सबूत कुरान से मिल जाए, कुरान के मद्दे मुकाबिल किसी की अकल को नहीं माना जाएगा, कुरान के मद्दे मुकाबिल किसी की रिवायत को नहीं माना जाएगा। बस आखिरी गल और इख्तिताम, हज़रत दाता अली हजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल माजूब शोरफा किताब के अंदर ये वाक़या इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि मैं अपने मुर्शिद गिरामी हज़रत अबुल फजल कुतली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हमरा सफ़र में था। फरमाते हैं बारिश भी आ रही थी और गलियों में चीकड़ भी फैला हुआ था, लेकिन फरमाते हैं जब मामला ये था कि मेरे मुर्शिद का लिबास भी खुश्क था और मेरे मुर्शिद के लिबास पर ज़र्रा बराबर भी गंदगी न थी। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मैं सोच रहा था कि मुर्शिद गिरामी ने मेरे दिल के इरादे को थाम लिया, समझ लिया। मुर्शिद गिरामी ने फरमाया ऐ अली हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने रब की रज़ा के लिए अपने अंदर को पाक किया है, रब ने हमारे ज़ाहिर को पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी अंदर को, क्योंकि जो अल्लाह के वली हैं, जो हमारी तालीमात हैं तसव्वुफ़ की, वो ये दर्स देती हैं कि हम अपने अंदर को पाक करें।
सुभान ये औलिया किराम की तालीमात हैं और मकसद है रज़ा लिल्लाह। जब हम अंदर को पाक करेंगे तो ज़ाहिर को हम पाक करने के लिए, साफ़ करने के लिए और साफ़ नज़र आने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। जब हम अंदर को पाक करेंगे तो फिर अल्लाह ज़ाहिर को पाक भी फरमा देगा, अल्लाह इज़्ज़तों का ताज भी अता फरमा देगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।